अल्लाह 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 दा आवाज आया वे कुली फकीर चो अल्लाह 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 हो ना कर बंदिया मेरी मेरी ओ ना कर बंदिया मेरी मेरी ना कर बंदिया मेरी मेरी तू ना कर बंदिया मेरी मेरी आखर हो नहीं मिट्टी दी तेरी तो आखर हो नहीं मिट्टी दी तेरी दमदा वसा कोई ना अल्लाह दा आवाज आया वे कुली फकीर दी विचों अल्लाह 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 मेरे पीर दा क्यों मुखिया दीवा मेरे पीर दा क्यों मुखिया दीवा नदियों पर जलदा अल्लाह दा आवाज आया कुली अल्लाह 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 साढ़े तीन हथ धरती तेरी साढ़े तीन हथ धरती तेरी वड्डियां जगीरा वालिया अल्लाह दा आवाज आया वे कुली फकीर दी विचों अल्लाह 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 उच्ची थाई लगा बनी बनी मसी मसी मसबारी सजना बाबा मद बख्शा क्या बात। अच्छा चौधरी आरिफ अली जट साहब जनाब जारी सारी रखने लगा तुहानू कामयाब करे जी ते नजरे बद भी बचावे आमीन। दरवेश होए ने अराक दी धरती ते जी जी उन्होंने अपने चेले नू कल्लिया उन्होंने नाम ही मशहूर उर्फी तो उन्होंने कहा भी जा ना सदा करके लैके आ। अच्छा तो जो बाजार में चले ना सदा करने वाले कासा विद्यार्थी सी तो रात जो यार दोस्त ने जिवें तुहाडे यार दोस्त ने जी जी फिर घाटां तो पैदा होंदियां ने ना बाद दोस्तां दी वजह होनी शुरू हो जांदियां हां जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਉਰਫੀ ਨੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬਲਾਜ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁੰਦਨ ਜਦ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਆਮਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ तो खड़े हो गए ना अपने दोस्तों में मुंह करके कहते उर्फी अपने आप जी कहते उर्फी तो मन देश जी अंदेशा ना कर जगावे रकीबा अच्छा खालफा दी गल्लां तो क्या आवाज़ सगा और कुत्ते का भौंकना काम ना कुरान दे रिज़्क़ गदारा और फकीर दी रोजी नूं घट नहीं कर सकते जी उन्हें कहा भावें जो मर्जी कही जान तेरा जिहड़ा लिखिया तेन मिलना ही मिलना है जो मर्जी कही जान ते आरिफ अली जिहड़ी अल्लाह ताला इज्जत देनी है ना जी
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਸਈਆਂ ਰਲ ਪਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਭਰ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਮਝ ਤਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰਫ ਲਈ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹਦਾਇਤ ਰੱਖੀ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਰੱਖੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਲ ਲਿਖੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਔਲੀਆ ਕਰਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਬੜਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ मेरी बड़ी ख्वाहिश सी मैं मतलब चूंकि मसरूफियत इन्नी की रिकॉर्डिंग फिर होर नहीं उत्थे दी उत्थे रह जांदी जी ते ओ मतलब एक तुहाडी वसातत दे नाल भाई रशीद बैठे ने आके जी दोस्त ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं जी मैं एक आज तो 2-3 साल पहले दरबार बाबा रोड़ी पे इतने आर्टिकल लिखिया सी शायद कुछ दोस्तां दी नजर च गुजरिया होवे जी दोस्तां दे हवाले दे नाल जी आज ਅਸੀਂ इस डेरे ते बैठे हैं जी रौनक लगी डीगर वेले दी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या बात मैं मतलब ये कि ये अल्फाजी तारीफ नहीं है या इस गले तो उत्ते वाली तारीफ नहीं है ये अंदरों दिल दी गल कर कुछ काम ऐसे होंदे ने जिन्हां नूं करन वास्ते जिगरा चाहिए जिन्हां नूं करन वास्ते हिम्मत चाहिए और सब तो वड्डी गल है कि उहदे वास्ते अल्लाह ताला दी तौफीक दी जरूरत है बेशक अपनी जात वास्ते हर बंदा कम करता है मते मर्दा ते मददे खुदा अपनी जात वास्ते बंदा हर एक कम करता है और रोजी रिज़्क माल जायदाद सारा कुछ बनाता है लेकिन फलाई काम जेड़ा ना वो हर एक बंदे तौफीक नहीं होंदी जी कोई नसीबां वाली वो नसीबां नाल नसीब होंदी आज ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ कि होर सी अज अगर ये मंजर है ग्राउंड बनी है दरबार आलीशान बनया है डेरा बनया है बरामदे बने ने दोस्तां दे बैठन वास्ते आस्थाना एक बन गया है हर साल रोड़ी पीर दा सालाना उस मुबारक जेड़ा हुंदा है उत्ते एक लंगर दा वसी अरेंज हुंदा है बेशक और सब तो वड्डी मजेदार दी गल है कि जेड़ी मस्जिद बन गई इत्थे जी सुभान अल्लाह बिल्कुल इंदा क्रेडिट जेड़ा ना वो भाई रशीद ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਹੀ ਆਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਜੇ ਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਜਾੜ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦੇ, ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਵੈਜ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਦੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਦਰਸਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਰਫਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ, ਉਹ ਦਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਰਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਿਸ। ਉਹਨੇ ਦਰਾਜ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਬਣੂ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਠਾ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 18 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚੇ ਹਿਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਦਾਦ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 200 ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ 200 ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂਗ ਪੰਜ ਕਿਨੇ ਦੇ ਮਾਨੂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤਲਾਵਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਵਾਰ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ। देखो जी, अक्सर जड़े ने कब्रिस्तान ने सारे बेआबाद पै ने, इसी वजह तो वीरान पै ने, कोई शक नहीं। उनकी वजह तो जेड़ा ना देखो ये है कि ये सारा क्रेडिट जेड़ा है कुछ शख्सियत इस तरह मिलने में पहुंच जाए, जिन्होंने मुकद्दरा जो है जिन्होंने जो मदरसे में पैसा लाया, अल्लाह ताला ने जवाब बख्शे, उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ा दिल गुर्दे का काम है। देखो पैसा लाना बड़ा मुश्किल तरीन काम है, हजरत भावे जिन्होंने की नेकी के काम से लाना भी दिल ना। बाबे वारिस ने लिखा अपना आरिफ अली आप फरमाते हैं कार साज रब सच्चा, कार साज बड़िया गल्लां करना पे सुनिए सुनिए बाबे की किताब ही गई अपने को। आप फरमाते हैं आरिफ अली फिर साहब ने तवज्जो करना जी जी, आप फरमाते कार साज रब सच्चा ते फिर दौलत। आप ने इन्नी ताकत दौलत नूं नहीं है, कार साज रब सच्चा काम सारे रब ही करदा, पर फिर दौलत भी दौलत भी दुनिया की बड़ी बड़ी दूजी ताकत। आपने कहा दौलत दूजी ताकत दुनिया च। आप फरमाते हैं कार साज रब सच्चा ते फिर दौलत और सब मेहनत पेट के कारण। पर यह काम बड़ा अजीम है, पेट वास्ते शाकर साहब सारी दुनिया करदी भगवान जी, पेट वास्ते तुसीं सारी भजने पे, पर जेड़ा ये काम ने जेड़ी मैं गल लगे ले जाना जेड़ा फलाही काम है जेड़ा रशीद भाई कीती बैठे ने या दीगर दोस्त जिन्होंने मदरसा बनवाया, जिन्हें जो काबिश की कोशिश की, मैं कहना पाया उन्होंने तो बड़ा ही अजर मिलना है ना, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਰਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੌਫੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਖਲੂਸ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ,
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਘਮਿਆਰ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਢੇੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਚੌੜ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਲਕ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮੀ ਔਲਾਦ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਰਫ ਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਸੀਮਾਂ ਲਵਾ ਕੀਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਰਫ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਲਕ ਰਾਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੈਠੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਫ ਅਲੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਮਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਪੜਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਰਫ ਅਲੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਦਕ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਬਤ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆਰ ਰਲੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖਾਵਤ ਤਕਸੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਬਰੀਅਤ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ? ਸਬਰ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਫਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ। ਕੁਛ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਛ ਲਵੋ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਨਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਨਾਬ ਖੇਤ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਗਏ, ਜਨਾਬ ਗਾਜਰਾਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਲਜਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਰਚਾਂ ਲਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਦਵੋ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਲੂਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਆ ਤੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਫ ਅਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਕਦੀਮ ਵੀ ਤੇ ਜਦੀਦ ਵੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦ ਨਸੀਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਸਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ